Praise God. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Let's thank our Heavenly Father for this beautiful day. Amen. Let's all join our voices together and sing praises and worship to our Heavenly Father, the living God, the loving God whom we call our Heavenly Father. Amen. So let's all worship together and say, yes, Father, salvation, Father, belongs to you, O Lord. Amen. Yes, Father, you are the one who's sitting upon the throne, O Lord. Praise and glory to your name, Father. Wisdom and thanks, Lord Jesus. Let's all together exalt His name and praise His name and say, yes, Father, you're a living God, O Lord Jesus. You are our Father, O Lord Jesus. In you alone, Jesus, Father, we find, Father, a salvation. We find peace, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you for this time, Father, you have given us. Yes, Lord Jesus, even as we have gathered together today, Father, to worship and praise your name, Lord Jesus, in one spirit. Father, we know that you are with us. You are with us, Lord Jesus, enjoying, Father, the praises, Father, the songs that we sing for you, Lord Jesus, the love songs that we sing for you, Lord Jesus. Father, bless everyone who's with us worshiping together, Lord Jesus. Father, you take complete control, Lord Jesus. This prayer we ask in Jesus' name. Amen and amen. 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 And sing this beautiful song, Salvation Belongs to Our Lord, who sits upon the throne. And unto the Lamb, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and praise. Amen. 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 Our God is good forever and ever. Amen. Amen. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Be our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And we will read. The redeemed shall be strong in purpose and unity, declaring the land, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Father. Be all glory and honor to your name alone, O Lord Jesus, because you are a living God, O Lord Jesus. Yes, Father, the Lamb, O Lord, Father. Yes, Father, Holy God, O Lord Jesus. Praise and glory to your name, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Yes, even as we gather today and praise and worship His name, let's sing in full glory and thanks and say, Anandadinda, Ullasadinda. Let's just thank God and say, yes, Father, we have gathered here with joy in our hearts, Lord Jesus. Yes, Father. Sambramadinda, Saragaradinda, Utsaha Madona. Amen. Let's sing that, yes, our God is a living God and we are here to worship our true God. Amen. Our living God. Amen. So let's sing it with full joy in our hearts, all of the joy in our hearts, and just praise Him and sing Anandadinda, Ullasadinda.
Father. And just thank Him and say, yes, Father, you are a living God, Lord Jesus. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Amen. ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Amen. We have experienced that, and that's why we stand here worshiping our Heavenly Father and tell that, yes, Father, we believe with all of our heart, Lord Jesus. ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಂದೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಂದೆ. Yes, Father, we believe, O Lord Jesus. Father, in you, O Lord Jesus, your word has power, O Lord Jesus. ಹೌದು ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. Yes, Lord Jesus, ಕುಷ್ಠ ರೋಗವನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡಿದಾತ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. Thank you, Jesus. Thank you, Master. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಶುದ್ಧನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾದನು, ಶುದ್ಧನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾದನು. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದು
ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆ. ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, Thank you, Jesus. ಯಾವುದು Yes, Lord. ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ. Just remember the things you feel. Oh, Tani, this is impossible, O Lord, in my life. Yes, Father, holding on to it. Sorrows filled because of it. Just submit it to the Lord and say, Yes, Father, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, we look unto your face, O Lord Jesus. Father, your mercies flows. Your mercies are flowing, O Lord Jesus. Yes, Father, healing, O Lord Jesus, we receive. Yes, Father, answers, Father, we receive it in your name, O Lord Jesus. ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ತಂದೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Yes, Master. Even as we confess, Lord, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ. Yes, Father, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ. Yes, Father. And in faith, the Lord Jesus, we sing, Yes, Father, because you have fulfilled what you have promised, the Lord Jesus. Father, we thank you, O Lord Jesus, with our whole heart, O Lord Jesus. Thank you, Master. And we believe, O Lord Jesus, because it's you in our life, O Lord Jesus. Yes, Father, we are singing with our whole heart. Dhanyavad, O Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, पूरे दिल से स्तुति धन्यवाद. Amen. Amen. Sometimes we forget to count our blessings. Amen. Let's just thank God and say, Yes, Master, I failed to count my blessings, Lord, but when I look back at my life, the blessings that you blessed me with, Lord, Father, I cannot even think of. Father, no human can give that, Lord, but it's only you, Lord, in our life. Thank you, Jesus. And that's why, Father, we stand here worshiping and thanking you, Lord, and saying, Father, pure dil se karu dhanyavad. Amen. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, पूरे दिल से स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद
Yes, O Lord Jesus. पूरे दिल से स्तुति धन्यवाद O Lord Master. Father, we give you thanks, O Lord Jesus. Yes, Father. Yes, Father, we are a living testimony, O Lord Jesus, of your goodness, Father. Father, every hand that is lifted up worshipping you, O Lord Jesus, is a living testimony, O Lord Jesus, that how good you are in their lives, O Lord Jesus. Father, we thank you for this time of worship, O Lord. Thank you, Jesus, because you are a living God, O Lord Jesus. Yes, Father, your blessings, O Lord Jesus, is so abundant in our lives, O Lord Jesus. Yes, Father, and each day, each minute, each second we praise your name, O Lord Jesus, and say, Father, Father, yes, O Lord Jesus, you're so wonderful. You're so wonderful, Lord. पूरे दिल से स्तुति धन्यवाद, Lord. Yes, Father, with all our heart, with all that we have, Father. Father, we thank you for your goodness, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father, even as we worship and praise your name, Lord Jesus. Father, we thank you for this time, Lord Jesus, that you've given us. Thank you, Father, for every prayer that you've heard today, O Lord. Every tear you have collected, O Lord Jesus. Father, a promise that you've given us that you are going to answer our prayers, O Lord Jesus. We thank you, Father, for that promise. We thank you, Lord Jesus, and we wait upon you, Lord, in faith, O Lord Jesus, that you are the living God and you will never fail us, Lord. You will never fail. Thank you, Jesus, for this time. Bless each and every one who have gathered with us in worship, O Lord Jesus. Bless each and every heart that's going to listen to the word today, Lord. Bless us, O Lord Jesus. Bless everyone, Lord Jesus, especially in this time, O Lord Jesus. Whatever will be the situation in our life, in our home, in our surrounding today, but we know that, Lord, you will never fail. Father, you are a good God, and we believe and trust, Father, and we are going to pass this phase. We are going to sail this phase, O Lord Jesus. Yes, Father, in faith that you are going to take us through, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. This prayer, O Lord Jesus, we ask in your name, and we all say aloud, Amen. 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 ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 10ನೇ ಸಂಧಿ 22ನೇ ವಚನ. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 22. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, The blessings of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it. ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವು, ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸದು. ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವು, ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಾನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಒಲವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇವರ ಒಲವು, ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟು, ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅ ಫೇವರ್, ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್, thereby bringing happiness. ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂಥ ದೇವರ ಒಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು, ಅದು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವು, ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸದು. The blessings of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. ಈಗ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವು
ಜನರು ಈ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ರಿಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಲ್ಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರೆಲ್ಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಟನ್. ಅದು ಸೈತಾನನಿಂದ. ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆದಿಕಾಂಡ 13:5-13 ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದ, ಲೋಟ, ಹಿಸ್ ನೆವ್ಯೂ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಸ್ ನೆವ್ಯೂ ವಿತ್ ಹಿಮ್ and they were very happy together. ಆದರೆ then we come to know, we read that Abraham's herdsmen and Lot's herdsmen, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದನ ಕಾಯುವವರು ಮತ್ತು ಲೋಟನ ದನ ಕಾಯುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಬಂತು. ಆಗ ಅವರು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮ ಲೋಟನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಆಚೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಲೋಟ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೇಲಿತ್ತು. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೋಟ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ವೈರಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಅವನು ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಬವಾಗಿ. ಆ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರದ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಬಿದ್ದ. ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, ಆದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ದಾವೀದನ ಕಥೆ ನೋಡುವ. ದಾವೀದ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ. ನಾವು 1ನೇ ಸಮುವೇಲ 16ನೇ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ದಾವೀದನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ. ಡೇವಿಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಶೆಪರ್ಡ್ ಬಾಯ್. But the blessings of the Lord was upon him and he becomes a king. ಅವನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅವನು ರಾಜನಾಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರ್, ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗೋದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಾವೀದ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೆದ್ದು ಬಂದ. ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್. ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ನೋ, ಬರೀ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ. ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಏರಿಯಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳುವಾಗ ಶಾರೀರಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ನೋಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ದಾವೀದನನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಇನ್ನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ದಾನಿಯೇಲನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅವನೊಂದು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವನೊಂದು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಅವನು ಬಾಬಿಲಿಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Daniel, though he was from a king's family, royal family, he was taken as a slave to Babylon. But then we see God's blessing was upon him. Why? Because he was very obedient to God. His first love, his first priority was God. And we see that
though he was taken as a slave, within 2 years, he was made as a ruler over the province of Babylon. I mean, you know, Nebuchadnezzar king was so happy with him. Why? Because God's blessing was upon him. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಅವನನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಬಾಬೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇನ್ನು ನಾವು ಶದ್ರಕ್ ಮೆಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರ ಕತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಾನಿಯೇಲ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನಿಯೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶದ್ರಕ್ ಮೆಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಲೋಕದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಆವಿಗೆ ಒಳಗೆ ರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ಸಮಯ ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದೇ ವರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂರಿ ಫರ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ದ ಕಿಂಗ್ in doing certain things that were against God. And we see that they were put in the fiery furnace, but nothing happened. God's blessing was upon them, which saved their life. So you see, very often, and I also used to have this question as a young girl. ನಾನು ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥರ ಆಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗೇನ್ ಬೈ ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್, and I used to sometimes even ask my mother at such times that why is it that they are doing so many wrong things and they are still being blessed. ಅವರೆಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಕೀರ್ತನೆ 73ನೇ ಸಂಧಿ 17ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆ ಭಾಗ 18ನೇ ವಚನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೌದು ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೀಳಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. Psalm 73:17, the later part, and 18, it reads like that. Then I discern their end. Wicked are set in slippery places. Wicked are, they are set in slippery places. ಅವರು ಜಾರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ, ಅವರ ಬಂಗಾರ, ಅವರ ಆ ಡಿಸೈನರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಡಿಸೈನರ್ ಶೂಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದವರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, it doesn't add any sorrow, but when the blessing comes from the other realm, there is always sorrow. They don't have peace about it. They lose their sleep on that blessing. They, to get sleep sometimes they have to take either some drinks or drugs or sleeping tablets. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಶಾಪ.
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕುಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹೌಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್. When the blessings come from God, God himself is our bodyguard. But when the blessing comes from the other realm, the evil realm, from Satan, we cannot expect Satan to take care of us, because the word of God clearly says in John 10:10, ಯೋಹಾನ 10:10ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, Satan came to kill, steal and destroy. ಅವನು ಬಂದದ್ದೇ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನು ಬರೀ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಅವನ ಜನರನ್ನು ಒಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, ಆ ದುಷ್ಟನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರ, ಸೈತಾನನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನನ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಓದಿದೆ, ಮೆನಿ ಈಟ್ ದೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಂತೆ ಊಟವನ್ನು ಮದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಮದ್ದನ್ನು ಏನಂತೆ ಊಟದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಾಧಾನದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೋಗ, ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅವರು ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ, ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಅನುಭವ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆಲೋಚನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಳೆದ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಣ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ, ಆದರೆ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಹಣ ಇದ್ದವರು ಅದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸೋದಾದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬ ಹಣವಂತರು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಮನೆಯವರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತದೆ. ಅದು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವೇ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೀಳುವ ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆವು. ನಿಜವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದೇವರು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಆದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ.
ಈಗಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರಿಬೇಡಿ, ಗುರ್ತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರಿಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ATM ಪಿನ್ ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು or resort to wrong means to make some quick bucks. ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅವರು ಬರೀ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ that is where people are today. Word of God clearly says, ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. During the last days, people, their love will grow cold. The love that we have for each other will get cold. And it says that people will be lovers of themselves. If you open your Bibles to 2 Timothy chapter 3 and 1 and 2 verse, ಆದರೆ ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳು ಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಾರ್ಥಚಿಂತಕರು, ಹಣದಾಸೆಯವರು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವವರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ದೂಷಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರು, ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸದವರು, ದೇವಭಯವಿಲ್ಲದವರು, ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಸಮಾಧಾನವಾಗದವರು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದಮೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಉಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು, ದ್ರೋಹಿಗಳು, ದುಡುಕಿದವರು, ಒಬ್ಬಿಕೊಂಡವರು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ in 2 Timothy 3 verse 1 onwards. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. ನಿಜವಾಗಿ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, lovers of self. And when I say self, I remember selfie is become such people are so obsessed with taking selfies about themselves. I was recently, there was a warning of a cyclone. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಬೀಚಲ್ಲಿ 2 ಯಂಗ್ ಹುಡುಗಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ, ಪುಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಸಮಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರು ಹೆಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಿಷಯ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ, ಸ್ವಂತ ಆ ಮಗ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಎನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯಾಕೆ? ಆ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ನಮಗೆ ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಡೆಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಅವರದು ತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ದುಡ್ದು ತಂದ ಹಣ. ಆದ ಕಡೆಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತು, ಹಣ ಬಂತು, ಅವಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಆದರೆ ಗಂಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ, ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು, ವೈಭವ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹಣ ಬಂತು, ಈಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅವರನ್ನು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ? ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾ, ಇಲ್ಲ ಹಣ ಮುಖ್ಯವಾ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದೆವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇತರರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾವೊಂದು ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಶಾಪ ಅಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚೂರು ನೋಡುವ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ, ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ, ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ
ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹಣ ಬಂತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, 8 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕತೆ. ಆಗ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಫ್ರೀ, ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದರು. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ, 1 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, 2 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, 3 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಒಂದು ಮನೆಯ ಆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್. 3 minutes pass. Now people are getting, what is wrong? They are getting bored. ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? 3 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಸೀಲಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4th minute passed, nothing changed. 5th minute passed, 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. 6 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬರೀ ಸೀಲಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ, they were so fed up, they said, okay, they are just showing the ceiling, they have just wasted our time ಅಂತ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೊರಡುವಾಗ, ಆ ಸೀಲಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಳಗೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ. He was a handicapped young man who couldn't move. And all his life, all he could see was the ceiling of his house. And then, they said, it was so difficult for you to watch this ceiling for 6 minutes. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಸೀಲಿಂಗ್ 6 ನಿಮಿಷ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. But he's been watching it all his life. Do you know how blessed you are that you are able to move, you are able to do so many things that he cannot? But have you thanked God for it? ಅದರ ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಬರೀ ಸೀಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 6 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೀವು ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡೋದನ್ನು, ಆಚೆಚೆ ಹೋಗೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ರಿಯಲಿ ಹೌ ಆಫನ್ ವಿ fail to thank God for His blessing. Remember, the blessings of the Lord makes us rich. It involves the physical, mental, spiritual and material blessing. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದದ್ದು, ವ್ಯಸನವನ್ನು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಾವರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 2 ಹೊಟ್ಟಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈನರ್ ಶೂಸ್, ಡಿಸೈನರ್
ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ಬಟ್ಟೆ ಶೂಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಿನ್ನದಾದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, living together, worshipping the living God together, and more than anything, praying together is the greatest blessing. If you have that, you are a rich person today. In a world where everything is falling apart, if you have a family to call your own, someone to love, and there is unity in your family, if your wife, your husband, your children, you love each other, you have a most beautiful family, and that is more important than all the riches. You are really blessed by God. The blessings of the Lord makes one rich and adds no sorrow to it. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಅದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಫ್ ಯು ಒಬೇ, ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ in every area of your life. May God bless this message, and let's pray now. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. The blessings of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it. Father, help that we will seek that blessing which comes from you. Yes, Lord, we will seek that blessing which keeps our families together, united in your love, caring for each other. And Lord, that blessing that we will be people who will care for our own and people who will care for people around us. Love one another in the love that you've called us to love each other. And ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬರ ಒಡನೆ ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕರೆದಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬರೊಡನೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹಂಚಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇತರರು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ, ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವಾದ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಯಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯೊಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ.